in regulation 2017, the students are finding it very difficult to clear the subject Engineering Mathematics 1 with the code MA 8151. I think this is because the students lack in the basics of some important topics. The important topics are trigonometry, algebra, differential calculus, integral calculus and analytical geometry. I would say these are the prerequisites for the engineering mathematics paper number 1. So if you are thorough with this basic topics, definitely I am sure you all can very easily clear this paper. Right. Now this I would like to come to engineering mathematics. So this the paper has 5 units. So I would say this is the extension of all this. Here in this prerequisites, you need only the basic formulas and how to apply these formulas. That is enough. In engineering mathematics 1, we have these units: differential calculus, functions of several variables, this is integral calculus, multiple integrals and differential equations. And in differential calculus, we have certain topics, that is representation of functions. The first topic is representation of functions. Representation of functions, limits, continuity, derivatives, differentiation rules, and then finally maxima, minima, how to find maximum and minimum value of a function, maxima and minima. Right. So today in this video I am going to talk about this representation of functions. So let me bilingual. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து representation of functions. First of all, we must know what is a function. What is not a function? So என்ன பார்க்க போறோம்? First, what is a function? What is not a function? What is not a function? Examples, functionக்கு examples, and then representation of functions, then some special types of functions, and then some common functions that we encounter in engineering. நிறைய common functions நம்ம அடிக்கடி இந்த engineering field ல பேசிட்டே இருப்போம். All engineering subjects ல we often talk about this common functions. அந்த common functionsலாம் என்னென்ன, அது எப்படி நமக்கு யூஸ் ஆகுது, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். And then finally I'll end up with some problems. Is that right? So this is the profile of my today's talk. Right. What is a function? So நம்ம mathematics தவிர வெளியில பேசணும்னா we often talk about functions. We'll be celebrating and all those functions outside. But mathematically what is a function? Mathematically, actually, we can say a function, it is relating the real world actually in mathematical form. So function, it relates, it is a tool to relate real world in mathematical form. It's interesting, isn't it? And what is that is when it arises. Function நம்ம சொல்லிட்டோம் ரியல் வேர்ல்டில் இருக்கிற நிறைய விஷயங்களை அதை வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக கனெக்ட் பண்ணுறது தான் ஃபங்க்ஷன். சரி, இப்போ இது வந்து எப்பெல்லாம் வரும்? when it arises, இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்பெல்லாம் வரும் அப்படின்னா, whenever a physical quantity depend on another quantity.
எப்பெல்லாம் ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளை சார்ந்து இருக்கோ அப்பெல்லாம் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அரைஸ் ஆகும். இதை பற்றி சொல்லணும்னா ஐ கேன் கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ரைட், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் எடுத்துக்கலாம். யூ ஆல் நோ isn't it? சர்க்கிள் தெரியும் இருக்கும் உங்களுக்கு, ஏரியா என்னன்னு தெரியும், சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் யூ ஆல் நோ. ஏரியா, லெட் மீ டேக் ஏரியா as A is equal to pi r squared, isn't it? And r is the radius of a circle. A is the area of a circle and r is the radius. Is it right? So what is the formula? The formula is A equal to pi r squared, isn't it? இப்போ இந்த rக்கு வந்து வேற வேற வேல்யூஸ் கொடுக்குறோம் வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் r is equal to some 1 centimeter. Then you will get A is equal to what? A is equal to pi. Isn't it? Pi centimeter square you can write. Pi centimeter square. ஏன்னா ஏரியா இல்லையா? And then r is equal to 2 centimeters வச்சுக்கோங்களேன். Then you will get A equal to 4 pi and so on. So இந்த ஏரியா எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது? இந்த ரேடியஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு இல்லையா? So here I can say the area is a function of r. Area is a function of r, right? Next, another real life example நான் கொடுக்கறேன்னா population. If you take any population of any country, let me take it as P, then this population depends upon the time. So இல்லையா, நம்ம சென்சஸ் எப்போ எடுப்பாங்க? ஒவ்வொரு 10 இயர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை சென்சஸ் எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க. But we can also see the population growth of the population every 2 years. For example, if you take in the year 2010, India's population was 119 point something, 119 crores approximately, I am telling, 119 crores, and 2012 it was actually 122, and 2014 it was like 126, 2016 129, and 2018 it was around 133. Now the present I think it is around 136.9. It is approximately equal to 137 crores. I am telling only approximately, some decimal numbers may differ. Okay, so here that is after this we have some decimal numbers. I have just omitted that, just I rounded off, that's all. So இது வந்து population in crores I have written, right? இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? 2010 அப்படின்றது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வச்சுக்கலாமே நம்மளோட டிஸ்கஷனில். அப்போ t equal to 0 வச்சுக்கலாம். ஸோ t equal to 2, t is equal to 4, t is equal to 6. Okay, so here the population depends on the time t. So time வேரியாக எது வேரி ஆகிட்டே இருக்குது? இந்த population வேரி ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா? டிபெண்ட் ஆகிருக்குல்ல. we can say population depends on the time t. அதனால் p of t, function of, it is also function. Population is the, we can say it's a function of time. And one more example I can give, a real life example அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா, suppose we want to mail a letter. So அதை நம்ம கொரியர்லையோ இல்லை ஸ்பீட் போஸ்ட்லையோ பண்ணும்போது அந்த the cost of mailing a letter, the cost எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்? Yes, weight இல்லையா? weight டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். So weight I can take, if you take it as W, then you can say C of W. So this is a function of time. So இதெல்லாம் real life examples, right? Now slowly I am going to go into the mathematics. இதை எப்படி மேத்தமேட்டிக்கலாக இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போய் பார்க்குறது, எப்படி மேத்தமேட்டிக்கலாக இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன். So let us go on to the first example. Let us take the first example itself. A equal to pi r squared. So இங்கே r னு எடுத்துக்கலாம், இங்கே ஏரியான்னு எடுத்துக்கலாம். Is it right? R is equal to 1 இருக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைச்சது? pi. R is equal to 2 இருக்கும்போது என்ன கிடைச்சது? 4 pi. And area is equal to centimeter square or meter square. The unit of measurement may vary. Okay, so units of measurement you can have. And 3 means that is equal to 9 pi. 4 means 16 pi. And so you have a set of values here, you have another set of values here. So function means that relates or connects one set of values to another set of values. இது ஒரு set. Say this set D, இன்னொரு set E ன்னு வச்சுக்கலாம். So this is F. So இப்போ நான் mathematically சொல்ல போறேன். So mathematically, so we have certain rule.
இந்த ரூல் படி தான் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு, இந்த வேல்யூஸ்லாம் கிடைச்சிருக்கு. What is that rule? The rule is pi r squared. So if you take it as circumference of a circle எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா a is equal to என்ன ஆயிடும் 2 pi r. So that is the rule there. இங்க நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம், the rule is pi r square. Is it okay? So இந்த rule வந்து என்ன பண்ணிருக்கு, இந்த set d யும் இந்த e யும் connect பண்ணிருக்கு. So now mathematically I am going to define a function. Mathematically நம்ம சொல்லணும்னா a function f is a rule from a set D to another set E which relates each and every element in this set to a value in the set E. So mathematically பேசும்போது x f the function to each and every element x belonging to D, you will get f of x in E. So இந்த இடத்துல x க்கு பதிலா நான் என்ன எடுத்திருக்கேன், r ன்னு எடுத்திருக்கேன். So generally பேசும்போது here x, each and every element x, or you can say each and every element r belonging to D, we are getting a, that is equal to f of r in E. இல்லையா, 1 எதை ரிலேட் பண்ணிருக்கு, pi ரிலேட் பண்ணிருக்கு, 2 எதை ரிலேட் பண்ணுது 4 pi, 3 எதை ரிலேட் பண்ணுது 9 pi and 16 pi. Okay, so if a function is a rule which assigns each element x in D an element f of x in E, அதுதான் function. புரிஞ்சுதா உங்களுக்குலாம், function, right? Now let us see how to represent a function. How to represent a function, எந்தெந்த வழிகளெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ரைட், ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப், இப்போ தான் நம்ம வந்து ஸ்லோவாக சிலபஸ்க்குள்ளே போக போகிறோம். ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ். Representation of functions. There are 4 ways by which we can represent a function. The first one எடுத்தீங்கன்னா verbal. Verbally we can represent. Right? The second one we can represent it by a formula. I can say you can algebraically you can represent. Algebraically you can represent. Second one, third one, numerically we can represent a function. And then finally, visually also you can represent a function. எத்தனை வழிகள் இருக்கு? There are 4 ways. 4 வழிகளை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can represent a function. First, verbal. Verbalனா actually by words you can say, by words. By words we can represent a function. Algebraically by formula. ஒரு formula மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், இது ஒரு formula இல்லையா, அந்த formula மூலமா நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம். numericallyனா by table of values, by table, by table. visuallyனா by graph. graph மூலமாவும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நீங்க represent பண்ணலாம். So these are the 4 ways by which we can represent a function. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க போறேன், எப்படி ஒரு ஒன்றை வந்து வெர்பலாக பண்ணுறது அண்ட் தென் வெர்பலாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது, அல்ஜிப்ரைக்கலாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது, அதையே நியூமரிக்கலாக பண்ணுறது அண்ட் தென் விஷுவலாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நவ் let us take y as a function. So let y be a function. Let y be a function which connects each and every real number to its cube, which connects each and every real number x to its cube. So இதானது வெர்பலா, நான் என்ன சொல்றேன், வாய் வார்த்தை என்ன பண்றேன், I am explaining this இல்லையா. y, let y be a function which relates or connects each and every real number x to its cube. அப்ப இது என்னது, இது வந்து verbal representation. Okay, so இதே நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I am going to write it as a formula. So இந்த formula எழுதினா என்னதான், y is equal to x cube, because each and every real number is that is it is connected to its cube. So this is a verbal representation, I can write as vr, and this is a algebraic representation. So algebraic representation is, this is a formula, y equal to x cube is a formula. Next let us see how to represent this numerically. இதே எப்படி நியூமரிக்கலா
நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்னு பார்க்குறோம். நியூமெரிக்கலாக நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு டேபிள் ஆஃப் வேல்யூஸ். சரியா? அப்போ வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம், யூ கேன் கிவ் யுவர் ஓன் வேல்யூஸ். ஜென்ரலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, we will take that is integer, positive as well as negative integers. Let me start with -3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. இது எதோடைய வேல்யூஸு? இது வந்து எக்ஸோட வேல்யூஸ். These are the values of x. இதே நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, f of x is equal to என்னது, or y or f of x எப்படினா நீங்க எடுத்துக்கலாம், is equal to x cube. y நாலும் சரிதான், f of x நாலும் சரிதான். f of x is equal to x cube. So இந்த -3 இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணும். -3 சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது you have a cube. So -27 இல்லையா? 3 cube என்ன வரும்? 3 squared is 9, 9 into 3 is 27. And -2 means you'll get -8. -1 cube means you'll get -1, 0, 1, 8 and 27. இதுவே இந்த ஃபங்க்ஷனோட என்னது? This is the numerical representation of the function. Right. So ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி வெர்பலாக எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணதுன்னு பார்த்தோம். By a formula, algebraic law எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். And then by a table of values, how to represent. Now finally எப்படி விஷுவலாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். Is it right? Now how to draw the graph of this function that we are going to see. ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இல்லையா, விஷுவல்னா என்னத்தோம்? விஷுவல்னா கிராஃப். ரைட். இந்த கிராஃப் வரைகிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, you can take a xy plane. So this is the origin and is 1, 2, 3. This is 1, 2, 3. This is the x-axis, you all know, and this is the y-axis. இது வந்து என்னது? -1, -2, -3. These are the x values. Is it okay? -3, -2, -1 இருக்கா? இது என்னது? 0. This is 1, 2, 3. Okay. Now f of x I have values ranging from -27 to +27. So நான் அதை யூனிட்ஸ் எப்படி எடுத்துக்க போகிறேன்னா, இதை வந்து 5 யூனிட்ஸ் எடுத்துக்க போகிறேன். 5, இங்கே 10, 15, 20, 25 and 27. Is it right? So let me take it in a right. So this 5, 10, 15, 20, 25 and 30. So similarly the -5, -10, -15, -20, and then -25, -30. Right? Now see, 0 for x is equal to 0, f of x is also equal to 0. So the point is, this is the point 0, 0. Next, for -3 the value is -27, so it will be near here. Is it okay? So this is the point -3, -27. So I am just doing roughly, that's all. Okay. So if you have a graph, you can plot these points. அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா வரையலாம். பட் ஐ எம் ஜஸ்ட் ரஃப்பானதாக போட்டு காமிக்கிறேன். -2 மீன்ஸ் இட் வில் கோ நியர் 8னா இந்த இடத்துல நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் -2, -8, this is the point, and -1, -1. So let it be very near to this. So this point I can take, right? And then, so I'm sorry, இதை கட் பண்ணிடலாம் இதை. Sorry, right. See, I've just taken the x and y axis. Say the point -3, we will have -27, let it be here. So somewhere here. So 25, 26, 27, I can 28, 29, 30. Okay. So I can plot this here. Okay. So this is -3, -27, and this point is -2, -8. It will be between these two, and let me mark it here. -2, -8. ஸோ இது நான் ரஃபாக பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்கள் ஒரு கிராஃப் ஷீட் இருந்ததுன்னா அந்த கிராஃப் ஷீட்டில் அழகாக பாயிண்ட்ஸை வந்து பிளாட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக ஒரு கிராஃபை வரைஞ்சிடலாம். இட்ஸ் ரைட். ஸோ -2 and -1, and this will be somewhere here. -1, -1, this point, and 0, and 1, 1 will be the point here. 1, 1, 2, 8 இங்கே இருக்கும், and 3,
27. So it will be somewhere here. Okay. So இது வந்து 3, 27. இந்த point வந்து 2, 8 and this point is 1, 1. So if you connect all these, so let it be here. So இந்த மாதிரி ஒரு graph கிடைக்கும். Okay. So this is the graph. I can say y equal to x cube. So புரிஞ்சுதா இப்போ உங்களுக்கு? So ஒரு ஃபங்க்ஷனை எப்படி 4 விதமா நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்றது அப்படிங்கறத பார்த்தோம். So first one is verbally, that is by words. Second one algebraic. Algebraic na with all the algebraic operations, basic operations. இங்க வந்து power யூஸ் பண்ணிக்க y equal to x cube, that is the formula. இங்க வந்து by table of values, இங்க table and then visually நம்ம represent பண்ணிருக்கோம். Right. Next, what are the special type of functions that we are going to see in engineering? Cut பண்ணிட்டு எஸ் நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்னா ஃபங்க்ஷன்னா என்ன மேத்தமேட்டிக்கலா என்னன்னு பார்த்தோம். how to represent a function அப்படிங்கறத பார்த்தோம். இந்த இதையே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல பெட்டரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா இந்த arrow diagram சொல்லுவோம். இந்த arrow diagram வச்சு நம்ம ஈஸியா எதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் இல்ல அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். because first what is a function அப்படிங்கறத பார்த்தோம். இப்போ what is not a function, இதுலயே எதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் எது ஃபங்க்ஷன் இல்ல அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு இப்ப சொல்ல போறேன். is it right? So let me recall the definition once again. Definition of a function என்னன்னா a function f is a rule that assigns to each element x on a set D exactly one element called f of x in E. அதாவது D ல இருக்க ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் exactly ஒரு எலிமெண்ட் E ல இருக்க ஒரு எலிமெண்டோட என்ன இருக்கணும், அது மேட்ச் ஆயிருக்கணும். அப்பதான் அதை நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்லுவோம். இதுல எந்த ரெண்டு வேர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா each and every element x on a set D, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். exactly one element in E, அந்த எலிமெண்ட்டுக்கு பேர் என்னது f of x. இந்த ரெண்டு வேர்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரைட். இப்போ I have drawn some 4 diagrams here. arrow diagrams போட்டிருக்கேன். இதுல நம்பர் 1 2 3 4 போட்டிருக்கேன். இதுல எதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் இல்ல, எதனால ஃபங்க்ஷன் இல்ல அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். is it right? See this set you can say D and this is E. ஏதோ ஒரு ரூலால இது என்ன இருக்கு, மேட்ச் ஆயிருக்கு. so 1 is connected to C, 2 is connected to A, 3 is mapped, connected சொல்லலாம், map னு சொல்லலாம், related சொல்லலாம். all these are synonyms you can say. 3 is related to D and 4 is related to B. so இங்க each and every element, எத்தனை elements இருக்குது, 1 2 3 4 elements இருக்குது. it's a finite set, right? set னா உங்களுக்குலாம் தெரியும், set is a collection of well defined objects. so setல வந்து finite set இருக்கலாம், infinite set இருக்கலாம். so this is a finite set. ஒரு infinite setக்கு example கொடுக்கணும்னா the number of integers, the set of all integers சொல்லலாம். அதுல வந்து minus infinity to plus infinity, if you take plus or minus, so plus or minus 3 plus or minus 2 plus or minus 1, இங்க போயிட்டே இருக்கும், எது வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும், minus infinity வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும். இங்க வந்து 0 plus or minus 1 plus or minus 2 etc up to infinity. so this is a set of all integers we can say. this is an infinite set, countably infinite set we can say. அதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் முன்னாடியே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதெல்லாம். so let us not talk much on this. இப்போ இதுல வந்து this is a arrow diagram, first arrow diagram I have taken. this is a finite set. so இது மாதிரி, so each and every element is assigned a value AB. பாத்தீங்களா? so 1 is related to C, 2 is related to A, 3 is, so single element இல்லையா? each and every element is related to a single element. அப்ப இது ஃபங்க்ஷனா இல்லையா? yes, it is a function. yes, it is a function. right. இப்ப செகண்ட் டயகிராமுக்கு வரேன். செகண்ட் டயகிராம் வந்து ஃபங்க்ஷனா இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். so ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் மேப் ஆயிருக்க, ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் இங்க ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கா? yes. ஒன்னோட மேப் என்னது? A.
2 ஓட மேப் என்னது A. 3 எதுக்கு ரிலேட் ஆயிருக்கு C க்கு ரிலேட் ஆயிருக்கு. 4 எதுக்கு ரிலேட் ஆயிருக்கு B க்கு ரிலேட் ஆயிருக்கு. Of course one element is left out. அதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சரியா? இப்போ each and every element is mapped to a single element. 1க்கு A இருக்கு, 2க்கு A இருக்கு. single element same இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லல. அதனால single ஒவ்வொரு element அதுக்கு கண்டிப்பா மேப் ஆயிருக்கு, அசைன் ஆயிருக்கு. so it is also a function. yes, this is also a function. so நம்ம டெஃபினிஷனை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். so இந்த செட் ஈல விட்டு போயிருக்கலாம், தப்பு இல்லை. அப்பையும் கூட நம்ம என்ன சொல்றோம், this is a function சொல்றோம். ரைட். இப்போ தேர்ட் டயக்ராமுக்கு வாங்க. இப்போ இது ஃபங்க்ஷனா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ண போறோம். ரைட். ஸோ ஹியர் each and every element is mapped to a single element ஆன்னு பார்க்கணும். 1 is mapped to B, this is okay. Okay. 3 is mapped to D, this okay. Is it right? And then let me take, I'm sorry here. So let me take this 4 is mapped to C. 1 is mapped to right. So I'm adding this. 1 is mapped to B, 2 is mapped to A as well as C. So each and every element should have only one element. But in that என்ன இருக்கு, 2 is mapped to A and C. 2 is mapped to A, 2 is mapped to C, which is not correct. Exactly one element அப்படிங்கிறது இங்க என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த ரூல் வயலேட் ஆயிடுச்சு. So it is not a function. No, it is not a function. புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ இந்த இதில் இருக்க ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு 2 இமேஜ் இருக்கக்கூடாது, 2 எலமெண்ட் மேப் ஆகிருக்க கூடாது. இஸ் ரைட்? நவ் இந்த ஃபோர்த் டயக்ராம் வாங்க. ஃபோர்த் டயக்ராம் வந்து we are going to see whether it is a function or not. இப்போ இதில் என்னன்னா, here each and every element, each and every element அப்படிங்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சிங்க, 4க்கு மேப் இருக்கா பாருங்க. 4க்கு ஏதாவது எலமெண்ட் மேப் ஆயிருக்கா இல்லை. ஸோ இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன். ஏன்னா இதுக்கு இமேஜே இல்லை, இந்த எலமெண்ட் லெஃப்ட் அவுட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலமெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு இதை வயலேட் பண்ணிடுச்சு. ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலமெண்ட் 4க்கு எலமெண்ட்டே அசைன் ஆகலை. அப்போ திஸ் இஸ் நாட் எ ஃபங்க்ஷன். ஸோ நோ, திஸ் இஸ் நாட் எ ஃபங்க்ஷன். ஸோ இது வந்து ஃபங்க்ஷன் பிகாஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலமெண்ட் இஸ் அசைன்ட் single element. Here also each and every element is assigned single element. But third diagram க்கு வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு 2 இமேஜ் இருக்கு, 2 எலமெண்ட்ஸ் மேப் ஆயிருக்கு, which is not correct. சரியா? அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு எலமெண்ட் விட்டு போயிருக்கு, அதனால இது வந்து it is not a function. Is it right? So you can easily remember like this. இப்போ வந்து ஒரு ரியல் லைஃப் ஓட நான் கனெக்ட் பண்ணி சொல்லணும்னா, for suppose you have eggs ன்னு வச்சுக்கலாமே, E1, E2, E3, E4. egg, E stands for eggs. Is it right? இது வந்து ABCன்றது, ஏன்றது ஒரு ஹென்னு வச்சுக்கலாமே, கோழி இல்லையா? கோழிலேருந்து முட்டை வரும், அது கோழிலேருந்து முட்டை வருமா, முட்டையிலேருந்து கோழி வருமா, அது வேறு விஷயம். பட் நம்ம இங்கே வந்து ஹவு டு திஸ் ரிலேட் திஸ் வித் த ஃபங்க்ஷன், அது நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் another hen, it is named as B. ஸோ we have 4 hens. புரியுதா? இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு முட்டை, அந்த E2ன்ற முட்டை 2 கோழிலேருந்து வர முடியுமா? 2 கோழிலேருந்து வர முடியுமா? ஒரு முட்டை 2 கோழிலேருந்து வர முடியுமா? ஏன்ற கோழிலேருந்து Cன்ற கோழிலேருந்து வர முடியுமா? நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் இல்லையா? ஒரு ஸோ 2 கோழிலேருந்து ஒரு முட்டை வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக இந்த ரியல் லைஃபோட கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன். திஸ் இஸ் ரைட். அதே மாதிரி இங்கே வந்து யூ ஹாவ் அகெயின் த சேம் எக் எக்ஸாம்பிளே வச்சுக்கோங்க. 4 எக் இருக்குது, சரியா? இங்கே 4 கோழி இருக்குது, அதோட பேர் என்ன, ABCD, 4 ஹென் இருக்குது, சரிங்களா? இப்போ வந்து இங்கே 4ன்னு ஒரு எக் இருக்குது, ஆனால் இது எதோடையுமே கனெக்ட் ஆகலை. அப்படின்னா ஒரு எக் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அது கண்டிப்பாக ஒரு ஹென் இருக்கணுமா இல்லையா? அது ஏதோ ஒரு கோழிலேருந்து தானே அது வந்திருக்க முடியும். அப்போ அந்த கோழியோட மேப் ஆகலை அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன். கண்டிப்பாக ஒரு கோழி தான் அதோடைய லே பண்ணியிருக்க முடியும், எக்கை வந்து லே பண்ணியிருக்க முடியும். ஸோ அது கனெக்ட் ஆகலை, அப்போ இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன். சரியா? ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இதில் வந்து ஒன்று விட்டு போயிருக்கு, பட் எல்லா எக்கும் வந்து ஒரு கோழி இருக்குது அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இங்கே வந்து கோழி இருக்குது, பட் அதோட எக் இதில் இல்லை, இட்ஸ் ஓகே. பட் இங்கே என்னென்னா 2 எக் வந்து ஒரு கோழிலேருந்து வரலாமா?
வரலாம் தானே, ஒரு கோழி எத்தனை வேணா முட்டை வேணால் போடலாம். ஸோ 2 எக் இருக்குது, ஒரு கோழியோட மேப் ஆகிருக்கு. ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி ரிமெம்பர் திஸ் ஆரோ டயக்ராம். இந்த கோழி அண்ட் முட்டை அதை வச்சு எக்கை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். வெதர் இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃபார் டெஃபினிஷன்னா தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம், அதோட மேத்தமெட்டிக்கல் டெஃபினிஷன் பார்த்தோம், அது எப்படி ஆரோ டயக்ராம் வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காட்டிலும் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது, ஆரோ டயக்ராம்ஸ் வச்சு எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது, அண்ட் ஹவு டு ரெப்ரசன்ட் ஃபங்க்ஷன், இது எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம பார்த்தோம். இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு நம்ம போகிறோம். ஃபங்க்ஷன்ஸில் மெயினாக 2 செட் பற்றி பேசணும் இல்லையா, டீன்ற ஒரு செட்டை பற்றி பேசணும், ஈன்ற ஒரு செட்டை பற்றி பேசணும். அந்த டீன்ற செட்டுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது, ஈன்ற ஒரு செட்டுக்கு பேர் இருக்குது, அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது தவிர இன்னொரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் கூட இந்த ஃபங்க்ஷனோட ரிலேட் ஆகிருக்கு. அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் என்னென்னா டொமைன், கோடொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச். இந்த செட் டி இருக்கு இல்லையா, the set of all values in D, they are called domain, right? Codomain na the set of all possible values of a function, that is y equal to f of x அப்படினு எடுத்துக்கோங்களேன். So x, the set of all elements x in D, that is it is called domain, and f of x na set of all possible values that f of x can take, it is set of all possible values, set of all possible values that f of x can take, values that f of x can take. Is it right? Range அப்படின்னா the image of f of x. range na nothing but image, எது எதுக்கு மேப் ஆகிருக்கு. ஸோ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராமில் the domain is the set 1 2 3 4. codomain is the set a b c d. இந்த இடத்துல ரேஞ்ச் என்னது, 1 ஓட இமேஜ் என்னது a, 2 ஓட இமேஜ் என்னது d, 3 ஓட இமேஜ் என்னது c, 4 ஓட இமேஜ் என்னது b. ஸோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் மேப் ஆகிருக்கு. ஸோ எது மேப் ஆகிருக்கோ அதுதான் என்னது உங்களுக்கு. ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே இதில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸும் நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம், கோடொமைன் சொல்கிறோம். ரேஞ்ச் வந்து இதெல்லாம் மேப் ஆகிருக்கோம். ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல கோடொமைனும் ரேஞ்சும் சேம், a b c d both are same. பட் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா what is the codomain, domain, the domain is 1 2 3 4. again the domain is same here 1 2 3 4. இந்த இடத்துல கோடொமைன், again இந்த இடத்துல கோடொமைன் என்னது a b c d தான். இதை பொறுத்த வரைக்கும் கோடொமைன் is a b c d, a b c d. பட் ரேஞ்ச் அப்படின்னா வாட் இஸ் த ரேஞ்ச்னா எதெல்லாம் மேப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல b விட்டு போயிருக்கு, அதனால அதை எழுதக்கூடாது நீங்கள். ஸோ யூ ஹாவ் a c and d. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இப்போ? ஸோ எதெல்லாம் மேப் ஆகிருக்கோ அந்த எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இது நம்ம ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம். எதெல்லாம் மேப் ஆகலையோ அதை நம்ம விட்டுறோம். Is it right? So set of all possible values of f of x, அதுதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா இதை வந்து கோடொமைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரேஞ்ச் வந்து the image. Is it clear to you? Right. இப்போ another one more test is there to understand whether a given graph represents a function or not. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, there are 4 ways by which we can represent a function. அதில் ஒரு வே தான் கிராஃபிக்கலாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபங்க்ஷனோட கிராஃப் மட்டும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து ஃபங்க்ஷனாக இல்லையா, ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது, ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய், அதை வந்து ஒரு கிராஃபாக கொடுத்துருக்காங்க, இது வந்து ஃபங்க்ஷனாக இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட்டு அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ இந்த வெர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட்டில் இந்த கிராஃபில் வந்து ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த வெர்டிக்கல் லைன் அந்த கிராஃபில் ஒரு பாயிண்டில் மட்டும்தான் அது இன்டர்செக்ட் பண்ணணும், அப்படி இருந்தால் அது ஃபங்க்ஷன். இஃப் அ வெர்டிக்கல் லைன் இன்டர்செக்ட்ஸ் அ கிராஃப் in exactly at one point. Suppose if it intersects more than one point, then it is not a graph. For example, if you see this graph y equal to, this is a graph y equal to f of x, some graph, and here y equal to f of s. இந்த vertical line என்ன பண்ணுது, ஒரே ஒரு point a, b ல கட் பண்ணுது. So இது suppose this is the value of x வெச்சுக்கோங்களேன், a is the value of x னா, suppose this is the point a, b and this is the point say a, c. ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ எக்ஸுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ தான் இருக்குது, ஆனால் இங்கே எப்படி இருக்குது, 2 இமேஜ் இருக்குது. எப்படி நம்ம ஒரு முட்டைக்கு 2 கோழி இருக்க முடியாதுன்னு நம்ம சொன்னோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கே இந்த வெர்டிக்கல் லைனில் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது, இதுக்கு எக்ஸுக்கு வந்து
ஏக்கு வந்து எனக்கு 2 இமேஜ் இருக்குது which is not allowed. ஸோ இதான் இதுக்கு பேர் தான் வெர்டிக்கல். ஒரு கிராஃப் வந்து கிராஃபில் ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த வெர்டிக்கல் லைன் வந்து 2 இடத்துல அந்த கிராஃபை கட் பண்ணக்கூடாது, இன்டர்செக்ட் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வந்து it is not a function. So this is yes it is a function, this is no it is not a function. This is not a function. இதுக்கு பேர் தான் இது vertical line test. Is it clear to you? Right. So far we have been talking about functions, representation of functions and understanding of functions by arrow diagrams, examples, சில examples எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். Right. இப்போ some special types of functions. What are the special types of functions? அது பார்க்க போறோம். Right. The first one, explicit function. The explicit represent பண்றது. Y, see for example y equal to x squared plus 2x minus 4. explicit ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா x க்கு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், immediately you can find the value of y. So suppose for example x is equal to 1 னா இந்த ஃபார்முலால போட்டீங்கன்னா x is equal to 1, 1 squared is 1, 2 into 1 is 2 and minus 4. So 1 plus 2 minus 4, the answer is equal to minus 1 because 1 plus 2 is equal to 3, 3 minus 4 is equal to minus 1. So it is explicitly written y is equal to, பார்த்தோன்னே தெரியுது y is a function of x and that representation x squared plus 2x minus 4. Implicit function அப்படின்னா immediately you cannot write y as a function of x. So there is formula given like x squared minus y squared plus 2x y is equal to 0. It is not explicitly given. இந்த மாதிரி கொடுக்கல y is equal to இந்த மாதிரி கொடுக்கல. So combine ஆயிருக்கு, y ஏ திரும்ப y squared பவர்ல வந்திருக்கு plus y. So this is called a implicit function. So இதை நீங்க y is equal to x எழுதுனா you have to do some work. இது கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணி தான் you can write as a function of x, right? So implicit function என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டோம், explicit function என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டோம். Next, sometimes function may be defined in 2 or 3 or more intervals. ஒரே ஒரு இன்டர்வல்ல மட்டும் தான் அது டிஃபைன் ஆயிருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை, 2 or 3 இன்டர்வல்ஸ்ல கூட அது டிஃபைன் ஆயிருக்கலாம். For example, if you see this function f of x is defined as minus x when x is less than 0. அதாவது x வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் எல்லாம் அசைன் பண்ணும்போது f of x என்னது minus x. For example, x is equal to minus 1 ன்னு எடுத்தீங்கன்னா f of x is equal to what? Minus of minus 1, that is equal to 1. புரிஞ்சுதா? நெகட்டிவ் வேல்யூஸ்ல இருக்கும்போது f of x is equal to minus of x. x ஓட வேல்யூ என்னது minus 1, இங்க ஒரு மைனஸ் போட்டிருக்கேன் x. So minus of minus is plus. So இந்த மாதிரி suppose x is equal to minus 0.5 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். So f of x is equal to what? f of x is equal to minus of, இந்த x குரிய வேல்யூ என்னது minus 0.5. So that you will get 0.5. So இதான் அதோட மீனிங். நெக்ஸ்ட், இப்போ 0 to 1 இந்த இன்டர்வல்ல f of x எப்படி டிஃபைன் ஆயிருக்குன்னா f of x is equal to என்னது x ஸ்கொயர்னு டிஃபைன் ஆயிருக்கு. So 0 to 1ல x ஸ்கொயர் டிஃபைன் ஆயிருக்கு and x greater than or equal to 1. 1 and more than 1 values assume பண்ணும்போது f of x is equal to 1 constant function அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? இப்போ இந்த கிராஃப் இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய கிராஃப் தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் இங்க வரைஞ்சிருக்கேன். So I have taken some examples, that is values. I have given some values for x. So minus 3, minus 2, minus 1, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4 அந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன். ஸோ எக்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் எடுக்கும்போது, ஸோ மைனஸ் 3னா நான் இங்கே எக்ஸாம்பிள் போட்டு காமிச்சேன் இல்லையா, மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 3 வில் பிகம் ப்ளஸ் 3, மைனஸ் 2னா ப்ளஸ் 2 ஆகிடும், minus 1 1 ஆயிடும். ஏன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் அஸ்யூம் பண்ணும்போது என்ன ஆயிருது உங்களுக்கு f of x equal to minus x, அதனால இந்த வேல்யூஸ் வந்துடும். Is it okay? When 0 to 1 க்கு நான் என்ன வேல்யூஸ் எடுத்திருக்கேன்னா 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Okay, 1 is not included. இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா it is called open interval அப்படி சொல்லுவோம். இதுக்கு பேர் closed interval. Closed intervalனா அந்த வேல்யூ அதுல இன்க்ளூட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். Open intervalனா 1 வந்து இன்க்ளூட் ஆகலன்னு அர்த்தம். பட் அதர் நெக்ஸ்ட் இன்டர்வல் என்ன இருக்குது 1 இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. Is it right? So 1 இருக்கும்போது என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க 1. இப்போ 0 னா 0 square is what? 0 square is 0. 0.2 னா 0.2 square is 0.04 and 0.6 னா என்னது 0.36, 0.8 னா 0.64. இப்போ greater than 1 இருந்தா எப்படி டிஃபைன் ஆயிருக்கு? greater than 1 இருந்ததுன்னா
always 1. So 1 இருக்கும்போது 1 தான் 1.2 1.4 2 இருந்தா f of x will be what 2 4 இருந்தா f of 4 will be equal to 4. So அது I'm sorry f of 4 will be equal to 1 என்ன வேல்யூ x எடுத்துக்கிட்டாலும் 1 க்கு மேல என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ 1 1 1 தான் வரப்போகுது என்ன வேல்யூ x க்கு எடுத்துக்கலாம் x is equal to 100 எடுத்தீங்கன்னா f of 100 will be what that is equal to 1 தான் so 1000 எடுத்துக்கிட்டாலும் சரிதான் f of 1000 will be equal to what 1 so இனிமே என்ன 1 greater என்ன வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டாலும் f of x ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் 1 ஆ தான் இருக்கும் so அதுதான் இந்த கிராஃப் வந்து நமக்கு காமிக்குது so நான் இத plot பண்ணிருக்கேன் so -2 வந்து 2 க்கு -2 so let me take somewhere here -2 will be somewhere here inge 1 na suppose for example we can take it as so 1 na inge irukku so it will go like this சரியா so 2 will be somewhere here so இங்க நான் வந்து ஸ்கேல் வந்து கம்மியா எடுத்துர்க்கனால இங்க வந்து this is actually 1 என்ற பாயிண்ட் இங்க இருக்கு so f of x னா இந்த இடத்துல say -1 means 1 -1 is mapped to what 1 so -2 will be mapped to 2 but இங்க வந்து நான் ஸ்கேல் கம்மியா எடுத்துர்க்கனால I cannot match that so you can imagine இங்க கிராஃப் ஷீட் வச்சிருந்தீங்கன்னா வரைஞ்சு பார்த்துக்கலாம் and here point 2 க்கு இந்த point 2 ல இருந்து sorry 0 ல இருந்து 0.8 வரைக்கும் உள்ள வேல்யூஸ் இங்க நான் plot பண்ணிருக்கேன் and then after 1 1.2 1.4 that is 1 so 1 means it will be somewhere here 1 means it will be somewhere here okay so இதான் இதோட கிராஃப் so இந்த மாதிரி வருது this is y equal to x squared parabola தெரியும் உங்களுக்கு இல்லையா y is equal to or x squared is equal to 4ay அந்த மாதிரி ஜெனரலா நீங்க parabola equation பார்த்திருப்பீங்க so f of x is equal to x squared னா இது ஒரு parabola வரும் this is a straight line constant function this is a straight line வரும் this is also of course a straight line passing through the origin அப்படிங்கற மாதிரி வரும் சரிங்களா இப்போ this is a example taken for piecewise defined function அதாவது ஒரு மூணு இன்டர்வல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க that is negative rangeல 0 to 1 rangeல அதுக்கு அப்புறம் greater than 1 rangeல டிஃபைன் so அதோட கிராஃப் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம் so you can define a function like this also piecewise defined function right next வந்து increasing function decreasing function இத வச்சு நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் increasing function என்னது decreasing function னா என்னதுன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம் increasing function னா x ஓட வேல்யூ இன்கிரீஸ் ஆக ஆக f of x ஓட வேல்யூ இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே போயிட்டே இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது increasing function it's very simple x ஓட வேல்யூ வந்து x ஓட வேல்யூ இன்கிரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் x ஓட வேல்யூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 0 எடுத்துக்குது அதுக்கு அப்புறம் 2 எடுத்துக்குது 4 அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க இதல பாத்தீங்கன்னா x ஓட வேல்யூ வந்து -3 -2 is it right so இந்த சைடுல இருந்து நீங்க x ஓட வேல்யூ ஆயிட்டே போகுது இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே போகுது -3 நெகட்டிவ்ல எப்பவுமே உங்களுக்கு சின்ன சின்ன வேல்யூஸ் பெரிய பெரிய that it bigger value நம்ம எடுத்துக்குவோம் இல்லையா -3 -2 is bigger than -3 so இது வந்து x வந்து இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே போகுது அப்ப f of x வேல்யூ என்ன ஆயிட்டே போகுது உங்களுக்கு f of x வேல்யூ வந்து 3 இருக்குது 2 ஆகுது அப்ப பாசிட்டிவ்ல பாக்கும்போது என்ன ஆகுது உங்களுக்கு 3 ல இருந்து 2 க்கு மாறி இருக்கு அப்ப அது சின்னதா பெருசா it is a smaller one isn't it அப்ப f of x வந்து இன்கிரீஸ் ஆகும்போது x வந்து இன்கிரீஸ் ஆகும்போது f of x என்ன ஆயிட்டே வருது டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே வருது இல்லையா it is decreasing so in this interval it is a decreasing function is it right இப்போ 0 to 1 ல பார்க்க போறோம் 0 to 1 ல பாருங்க x ஓட வேல்யூ எப்படி ஆயிட்டே இருக்குது இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே போதா 0 ல இருந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ 0.2 இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கா எஸ் 0.4 0.6 0.8 y ஓட வேல்யூஸ் பாருங்க 0 0.04 0 ல இருந்து 0.04 பெருசு தானே இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு 0.16 இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு 3664 so இந்த இன்டர்வல் அது என்னது it is an increasing function right அதுக்கு அப்புறம் 1 ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 1 1.2 1.4 இனிமே என்ன வேல்யூ எடுத்தாலும் என்ன ஆக போகுது சேம் f of x equal to என்னது 1 அப்ப அதுக்கு பேர் என்னது it is a constant function அது neither increasing nor decreasing it is a constant function புரியுதா உங்களுக்கு increasing decreasing constant function என்னன்னு தெரியுதா x ஓட வேல்யூ இன்கிரீஸ் ஆக ஆக f of x வேல்யூ இன்கிரீஸ் we were talking about the special type of functions இல்லையா அப்படியே implicit function என்னது explicit function என்னது
piecewise defined function எப்படி இருக்கும், increasing function, decreasing function. So இந்த graph வச்சு நான் explain பண்ணேன். Hope you all have understood. Right. இப்போ next வந்து odd and even functions அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த odd and even functions வந்து இன்ஜினியரிங்கில் வந்து ரொம்ப very often we encounter these functions, type of functions. ஸோ அது நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ odd function அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு f of x இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த f of xல xக்கு பதிலாக minus x போடுறீங்க. என்ன பண்ண போகிறோம், xக்கு பதிலாக minus x போட போகிறோம். ஸோ if f of minus x is equal to minus of f of x. For all x, இந்த symbol என்னது, for all x belonging to some set. f of minus x is equal to minus f of x இருந்தா we call f of x as an odd function of x. Odd function of x ன்னு சொல்லுவோம். அதுவே f of minus x is equal to f of x இருந்ததுன்னா for all x, என்ன xக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் that is f of minus x போடும்போது f of x இருந்ததுன்னா we call that is a even function of f. f of x is an even function of x. For example, f of x is equal to x squared plus 2 ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இது ஆட் ஃபங்க்ஷனா இல்லை ஈவன் ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். அதை செக் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸுக்கு பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, மைனஸ் எக்ஸ் போட போகிறீங்க. ஸோ இதான் டெஃபினிஷன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆட் ஃபங்க்ஷன்னா இதான் டெஃபினிஷன், ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னா இதான் டெஃபினிஷன். இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று வரணும், வந்ததுன்னா நீங்கள் ஆட் ஈவன் சொல்லிக்கலாம். அதர்வைஸ் வி கால் இட் அஸ் அ நெய்தர் ஆட் நார் ஈவன், தட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் போட போகிறேன். அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2. ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2. ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். அப்போ f of minus x is equal to என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு, f of x. அப்போ இந்த ரெண்டு டெஃபினிஷனில் எது உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுது, f of minus x is equal to f of x. அப்போ இது என்ன ஃபங்க்ஷன், this is an even function of x. This is an even function of x. இதுவே suppose if I am taking f of x is equal to x cube இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ f of xக்கு பதிலாக என்ன போட போகிறேன், மைனஸ் எக்ஸ் போட போகிறேன். ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் the whole cube. Minus x the whole cube na enna aidum ungalku, minus x cube. Minus x cube, or you can write as minus of f of x. So f of minus x enna aichu, f minus f of x aichu. Appa inda definition oda match agudhu. Appa idu enna function, f of x equal to x cube is an odd function of x. This is an odd function of x. Right. Ipo innoru function ah eduthukuren. f of x is equal to x power 5 plus 2. Let me take it as f of x is equal to x power 5 plus 2. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனை எடுத்துக்கிறேன். ஸோ டெஃபினிஷன் என்ன சொல்லுது, எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் போட்டால் சேம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைச்சா ஈவன் ஃபங்க்ஷன், இல்லை மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு கிடைச்சதுன்னா தட் இஸ் அன் ஆட் ஃபங்க்ஷன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன பண்ண போகிறேன், மைனஸ் எக்ஸ் போட போகிறேன். எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் 5 ப்ளஸ் 2 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பவர் 5 இருக்குது இல்லையா, ஆட் பவர். அப்போ என்ன உங்களுக்கு மைனஸ் வரும். ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் பவர் 5 ப்ளஸ் 2. இப்போ இதை நம்ம மைனஸை வெளியில் எடுத்தால் கூட நம்ம என்ன பண்ணோம், மைனஸ் சப்போஸ் 5 டேக்கிங் மைனஸ் அவுட் சைட் எக்ஸ் பவர் 5 மைனஸ் 2. ஸோ விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எய்தர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸாக இருந்தால் இருக்கணும், என்ன இருக்கணுங்க, எக்ஸ் பவர் 5 ப்ளஸ் 2ன்னு இருக்கணும். பட் அந்த மாதிரி இல்லை. இல்லை வெறும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னால் எப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கு, எக்ஸ் பவர் 5 ப்ளஸ் 2ன்னு இருக்கணும். அதுவும் இல்லை. அப்போ திஸ் இஸ் நெய்தர் ஆட் நார் ஈவன். This is neither odd nor even. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கெல்லாம் இப்போ? ஸோ ஆட் ஃபங்க்ஷனாக என்னது, ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக என்னது, நெய்தர் ஆட் நார் ஈவன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி சம் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம், திரும்ப ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது என்னது, எக்ஸ்பிளிசிட் ஃபங்க்ஷன். எக்ஸ்பிளிசிட்டாக ஒய் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும், ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸு அதோடைய ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க. எக்ஸு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துருப்பாங்க, இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. தட் இஸ் அ எக்ஸ்பிளிசிட் ஃபங்க்ஷன். தென் இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ சம்டைம்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா வேரியஸ் இன்டர்வல்ஸில் டிஃபைன் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி டிஃபைன் ஆயிருந்ததுன்னா வி கால் தட் ஃபங்க்ஷன் அஸ் அ
piecewise defined function. அதுக்கப்புறம் கிராஃபை வச்சு நம்ம பார்த்தோம் increasing function another, decreasing function another, constant function another. So இதுக்கெல்லாம் mathematical definitionsலாம் இருக்குது, but I don't want to go into the mathematical definitions இப்போதைக்கு. So just graph வச்சு நம்ம பார்த்தோம். x ஓட valuesலாம் increase ஆகும்போது f of x values increase ஆச்சுன்னா we call that as a increasing function. This is very easy to understand. Mathematical definitions னு உள்ள போகும்போது காட்டலாம் இது வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியா x ஓட value increase ஆகும்போது f of x value increase ஆச்சுன்னா அது என்னது increasing function. x ஓட value increase ஆகும்போது f of x value decrease ஆச்சுன்னா decreasing function. இல்ல ஒரே மாதிரி இருக்குது x increase ஆயிட்டே இருந்தாலுமே எப்படி போனாலுமே f of x ஓட வேல்யூ ஒரே மாதிரி இருந்ததுனா ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல it is parallel to x axis and we call that function as a constant function. Is it right? அதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலா நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா odd and even functions பார்த்திருக்கோம். Next we are going to see about common functions. That is, what are the common functions that we often encounter in engineering subjects, other engineering subjects. அப்படினு பார்த்தாக்கா linear function, identity function, polynomial functions, rational functions, algebraic function, trigonometric functions, exponential function, power functions. So இந்த மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் வெரி ஆஃபன் ரொம்ப அடிக்கடி நீங்கள் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸில் பார்த்துட்டே இருப்பீங்க. ஸோ அதெல்லாம் ஒன் பை ஒன் என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம். லீனியர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா எக்ஸோட பவர் வந்து ஒன்றா இருக்கும், ரைட்? ஸோ ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் f of x is equal to mx plus b. m ஒரு கான்ஸ்டன்ட், b ஒரு கான்ஸ்டன்ட். f of x is equal to mx plus b. ஸோ இது கூட ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரியில் நீங்கள் லோயர் கிளாஸஸில் படிச்சிருப்பீங்க. இட்ஸ் a ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன், ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. y is equal to mx plus c. m is the slope of the straight line and b is the y intercept அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. So f of x is equal to mx plus b. இதுலயே இந்த ஸ்லோப் ஜீரோவா இருந்ததுன்னா you will get a constant function. f of x is equal to b ன்றது என்னது? Constant function. So அந்த piecewise defined functionல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, x greater than or equal to 1 இருக்கும்போது f of x is equal to 1. அதை நான் என்ன சொன்னேன்? Constant function சொல்றேன். So x க்கு என்ன வேல்யூ நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் சரிதான், f of x ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்க போகுது? 1 ஆ தான் இருக்க போகுது. So that gives you a constant function. Is it right? இப்போ polynomial. Polynomial உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Polynomial, it is a general polynomial in x of degree வந்து என்னது? n. So general polynomial of degree n. x ஓட பவர் என்னது? highest power என்னது? n. So அதை எப்படி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம்? an, an minus 1, a1, a0 என்னது? Constants. So general பேசும்போது constants அப்படின்னா a0 ஓட வேல்யூ 1 இருக்கலாம், -1 இருக்கலாம், 2, 3, whatever. So some values, ஏதோ ஒரு ரியல் நம்பரா கூட அது இருக்கலாம். So an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 plus x. So this is a general form of a nth degree polynomial. So this is a nth degree polynomial. nth degree polynomial. இதுவே நீங்க செகண்ட் இதுல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்? செகண்ட் டிகிரி. So லீனியர்னா நம்ம சொல்லிட்டோம், இதோட டிகிரி என்னது? 1. So next second degree polynomial. So quadratic expression சொல்லுவோம் நம்ம. third degree இருந்தா cubic expression சொல்லுவோம், cubic polynomial சொல்லுவோம். and fourth degree னா biquadratic. அதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லா நீங்க polynomial வந்துரும், power 5, 6 and so on, right? இப்போ rational functions அப்படினா எப்படி இருக்கும்னா they will be of the form p of x by q of x, where q of x is not equal to 0. எப்பயுமே டினாமினேட்டர்ல ஒரு நம்பரோ இல்ல வேற ஏதோ வந்ததுன்னா அது 0 வரக்கூடாது. 0 வந்தா என்ன ஆகும்? அது டிஃபைன் ஆயிருக்காது. Is it right? So p of x 0 னா infinity ஆயிரும். Infinity is not a determinant. அதனால அது நம்ம it is not allowed. So p of x is polynomial, q of x is another polynomial. So அந்த மாதிரி இருக்கிற functions நம்ம என்ன பண்றோம்? அத rational functions சொல்றோம். For example, x plus 3 divided by x squared minus 7. So இங்க it is a linear polynomial. இது வந்து second degree polynomial. So this is a rational function. So if you take this example, x cube minus 5 divided by x cube minus 2x squared plus 7. So மேல வந்து third degree polynomial இருக்கு, கீழேயும் denominatorலயும் third degree polynomial இருக்கு. So this is also a rational function. இங்க என்ன இருக்குன்னா 2x squared minus 3 divided by 7x plus 4. இங்க மேல second degree polynomial இருக்கு, கீழே linear expression இருக்கு. Is it right? Linear function you can say. So இதெல்லாம் examples for rational function, right? Next, algebraic function. Algebraic function na actually இது எதிலிருந்து construct ஆகுதுன்னா polynomial தான் construct ஆகுது. But algebraic operators
வச்சு நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ணுவோம். அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பவர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ if suppose x power 2 by 3 into x plus 3. So this is slightly different from this polynomial. So இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் இருந்ததுன்னா that is we call it as a algebraic function. For example, half into x squared minus 2 the whole power 1 by 3, or else if you take x squared or x cube minus 7 the root of something plus, right, x plus 9 the whole power 1 by 3. So these are examples for some algebraic functions. Is it okay? Next, trigonometric functions. இதெல்லாம் நீங்கள் lower classல படிச்சிருப்பீங்க. So basic 6 trigonometric functions அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா sin x, cos x, sinoட கோரேஷியோ அப்படிங்கும்போது cosecant x, secant x, and then tan x, cot x. So இது வந்து very often we come across these functions in engineering subjects. Next, exponential functions. Exponential function a power x, e power x, e power minus x, 10 power x, 2 power x, 3 power x. x வந்து பவர்ல இருக்குது. So exponential function. So right? And then power function. x க்கு this is like monomials. அவ்வளவுதான். ஒரே ஒரு பாலினாமியல்ல ஒரே ஒரு டேர்ம் மட்டும் இருக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். பட் அது வந்து x க்கு வந்து ஒரு பவரோட இருக்குது. ரைட்? இப்போ சப்போஸ் இதில் ஒரு டேர்ம்னா a0 மட்டும் இருக்கலாம், கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் இருந்தால் கூட அந்த மோனாமியல் நம்ம சொல்லுவோம். ஒரே ஒரு டேர்ம், இதுவும் மோனாமியல் தான். பட் இதோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் கியூப். ஸோ எக்ஸுக்கு சில பவர்ஸ், எக்ஸ் பவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர், ஸோ சம்திங் லைக் தட். ஸோ திஸ் இஸ் பவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம். ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் தி காமன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் என்ன, நிறைய விஷயங்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஓகே, இப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த டாப்பிக்லேருந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னா, sketch the graph, find the domain and range of a function. ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க, அந்த ஃபங்க்ஷனோட கிராஃபை வரையணும். அந்த கிராஃபை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், டொமைன் என்ன, ரேஞ்ச் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, டொமைன்னா என்னது, கோ டொமைன்னா என்னது, ரேஞ்சுனா என்னது, எல்லாமே நம்ம பேசியிருக்கோம். ஸோ இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். செகண்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்னால் ஃபைண்ட் த டொமைன் மட்டும் கேட்கலாம், இல்லை ஃபைண்ட் த டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ். கிராஃப் வரைய தேவையில்லை. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ரைட்? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா, sketch the graph of f of x equal to 2x minus 1, find and hence find the domain and range of the function. இதுதான் உங்களுடைய கொஸ்டின். ரைட்? இப்போ இது எப்படி கிராஃப் வரைகிறது அப்படின்னா, ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எப்போ சொன்னேன் இல்லையா, முன்னாடியே கிராஃப் எப்படி வரையுது, எக்ஸுக்கு ரேண்டமாக சில வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டே வரணும். ஸோ கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்ன எடுத்திருக்கேன், -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3ன்னு எடுத்திருக்கேன். ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு எக்ஸுக்கு -3 போடும்போது ஆகும், 2 into -3 is -6, -6 - 1 is -7. ஸோ எக்ஸுக்கு -2 போட்டிங்கன்னா 2 into -2 is -4, -4 - 1 is -5. எக்ஸுக்கு -1 போட்டிங்கன்னா -1 into 2 is -2, -2 - 1 is -3. எக்ஸுக்கு 0 போட்டா 2 into 0 is 0, -1. ரைட்? எக்ஸுக்கு 1 போட்டால் 2 into 1 is 2, 2 - 1 is 1. எக்ஸுக்கு 2 போட்டால் 2 into 2 is 4, 4 - 1 is 3. ரைட்? when x is equal to 3, 2 into 3 is 6, 6 - 1 is 5. so we have got the table of values. இப்போ என்ன பண்ணணும், நீங்கள் இந்த எக்ஸுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட். ஸோ எக்ஸு -3 இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் -7. ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, இந்த XY பிளேனில் நீங்கள் பிளாட் பண்ண போகிறீங்க. இஸ் இட் ரைட்? ஸோ -3 இருக்கும்போது -7. ஸோ ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ட்ரான் அ ரஃப் கிராஃப், அவ்வளோதான். ரைட்? -3 இருக்கும் -7, -2, -5, -1, -3, 1, 1, 2, 3 and 3, 5. ஸோ இதான் கிராஃப். இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கிராஃப், இது மாதிரி என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாலுமே எக்ஸுக்கு ரேண்டமாக நீங்களாக வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கோங்க. அந்த என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதில் எக்ஸுக்குரிய வேல்யூ போட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அதை இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் ஷீட்லேயோ இல்லை நீங்களே இந்த மாதிரி வரைஞ்சி ஸ்கேல் எடுத்து வரைஞ்சி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், பாயிண்ட்ஸை ப்ளாட் பண்ணிக்க வேண்டியது. ரைட்? கிராஃபை இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் தி கிராஃப். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த பாயிண்ட் வச்சுக்கிறீங்க, இந்த பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட், இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க, இப்போ சப்போஸ் இது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட் மட்டும் இருக்கும். இஸ் ரைட்? இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன இது உங்களுக்கு கிடச்சிடும் கிராஃப். இஸ் ரைட்? அதே மாதிரி இங்கே பாயிண்ட் இருக்குது, இந்த பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணி இது கனெக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ கிராஃப். இஸ் இட் ரைட்? இப்போ டொமைன் என்னென்னது பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, டொமைன் கேட்டிருக்காங்க. ரைட்? டொமைன் என்னது, எக்ஸ் அசியூம் பண்ணுற வேல்யூஸ். எக்ஸ் என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் அசியூம் பண்ணலாம்.
ஸோ எக்ஸுக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் அசியூம் பண்ணலாம்னா இங்கேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டே வரலாம், இன்னும் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம். இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், உங்களுக்கு ஒய்யோட வேல்யூஸ் வந்துட்டே இருக்குது இல்லையா. அப்போ எக்ஸ் வந்து இன்னும் இந்த பக்கம் என்ன வேல்யூஸ் வேணால் நீங்கள் கொடுத்துட்டே போகலாம். அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் சைடு என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் என்ன வேல்யூஸ் வேணால் கொடுத்துட்டே போகலாம். அப்போ அதோட டொமைன் அப்படின்னா எக்ஸோட இங்கே டொமைன்னா for the first problem the domain is minus x can take any value from minus infinity to plus infinity. X can take any value from minus infinity to plus infinity. Okay, right. இப்போ y ஓட வேல்யூஸ்னா இதான் y இல்லை, இதோட y ஓட வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், இங்கே போக என்ன ஆகிட்டு இருக்கும், இது டவுனில் போயிட்டே இருக்கும் இந்த சரியா. ஸோ அப்போ வந்து y ஸோ இந்த மாதிரி இட் கேன் கோ டவுன் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ கீழே போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதோட வேல்யூ என்ன இருக்கும், மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. மேலே அதே மாதிரி இந்த வேல்யூ வந்து என்ன இருக்கும், நீங்கள் எக்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக இது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும். இஸ் ரைட். இங்கே வந்து எக்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ், இங்கே வந்து டிக்ரீஸ் பண்ண இது என்ன ஆகிட்டே இருக்குது, உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்குது. இங்கே என்ன ஆகிட்டு இருக்குது, இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்குது. அப்போ இது டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், உங்களுக்கு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகலாம். இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், இது வந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகலாம். அப்போ ரேஞ்ச் என்னது உங்களுக்கு, த ரேஞ்ச் இஸ் இங்கே வந்து டொமைன் வச்சுக்கலாம். the domain is minus infinity to plus infinity and the range for this function is, the range here is minus infinity to again plus infinity. So domain and range for this function is same. ஆனால் இதே மாதிரி தான் எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் இருக்கணுமா அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது. So right, next we are going to see this problem, second problem, that is find the domain and range of the following functions. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்னென்னா 4/3 - x. இதில் நீங்கள் நல்லா கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இட் இஸ் அ ரேஷ்னல் ஃபங்க்ஷன். நான் ஆல்ரெடி ரேஷ்னல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு பேசியிருக்கேன். ஸோ 4/3 - x இஸ் அ ரேஷ்னல் ஃபங்க்ஷன். ரைட். இந்த மாதிரி ரேஷ்னல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரும்போது முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா டினாமினேட்டரில் 0 வரக்கூடாது. பிகாஸ் டினாமினேட்டரில் 0 வந்தால் என்ன ஆகிடும், இட் வில் பிகம் இன்ஃபினிட்டி. ஸோ இன்ஃபினிட்டி இஸ் நாட் அலவுட். சரியா. அப்போ எக்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கக்கூடாதுன்னா இந்த டினாமினேட்டர் 0 ஆகக்கூடாது. அப்போ 3 - x cannot be equal to 0. ரைட், நாட் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ 3 நாட் ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸ் இந்த சைட் கொண்டு போகிறேன் எக்ஸ். அப்போ எக்ஸ் cannot be equal to 3. அப்போ மிச்சம் எல்லா வேல்யூஸும் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா எஸ் எடுத்துக்கலாம். அப்போ டொமைன் என்ன, இது எப்படி எழுதுறது. அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் டொமைன் எப்படி எழுதுறதுன்னா டொமைன், அப்போ எக்ஸ் வந்து என்ன வேல்யூனா அசியூம் பண்ணிக்கலாம், ஒரு ரியல் நம்பர். ரியல் நம்பர் என்னது, மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கிற இன்யூமரபிள் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ். சரியா. இன்டிஜர்ஸ்னால் தெரியும், இன்டெக்ரல் நம்பர்ஸ். இதில் வந்து என்ன இருக்கும், டெசிமல்ஸோடு சேர்த்து வரலாம், டெசிமல் நம்பர்ஸும் சேர்ந்து வரலாம். சரி, ரைட். ஸோ டொமைன் இங்கே எப்படின்னா 3 மட்டும் நாட் அலவுட், மிச்சம் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். அதை இப்படி எப்படி எழுதுறதுனா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 3 ஓப்பன் இன்டர்வல். ஏன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வி டோன்ட் நோ இல்லையா, இட் இஸ் நாட் டிஃபைன். அதனால் அதை க்ளோஸ்டு நீங்கள் போட முடியாது, ஓப்பனாக தான் போடணும். இங்கே 3 அப்படிங்கும்போது திஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் இன்க்ளூடட். அப்போ ஓப்பன் இன்டர்வல் போட்டுக்கணும். யூனியன் இன்னொரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கலாம் இல்லையா, அது என்னது 3 to infinity. ஸோ ரெண்டு இடத்துலையுமே 3 நாட் இன்க்ளூடட். 3 நாட் இன்க்ளூடட்னா வேறு என்ன வேல்யூஸ் இருக்கலாம், 3.1 இருக்கலாம், 3.01 இருக்கலாம், 3.001 இருக்கலாம். பட் 3 மட்டும் நாட் அலவுட். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ 3 நாட் அலவுட். அதுக்கு 3 to 4ல் இன்யூமரபிள் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே வரலாம். ஸோ அதுதான் இதோட மீனிங். ஸோ இது ஓப்பன் இன்டர்வல். 3 alone is not included, but 3க்கு மேலே 3.1, 3.05, 3.005 இந்த மாதிரி என்ன வேல்யூஸ்னா இருக்கலாம். and 3 to infinity. So this is the domain. Is it right? இப்போ ரேஞ்ச் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்போ இப்போ இந்த வேல்யூஸ்லாம் போடும்போது f of x என்னென்ன வேல்யூஸ் அசியூம் பண்ண போகுதுன்னா இதே மாதிரி தான். எக்ஸ் வந்து ஒரு சப்போஸ் ஒரு -7 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். -7 இருக்கும்போது என்ன ஆகிடும், 3 + 3 minus of -7 will be equal to what? This is positive. 4/10 வரப்போகுது. ஸோ இது பாசிட்டிவ் நம்பர் வரப்போகுது. சரி, ரைட். பட் இந்த இடத்துல 3 மட்டும் நாட் அலவுட். 3 நாட் அலவுட். ரிமெம்பர் 3 நாட் அலவுட். ரைட். அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து அதே மாதிரி நம்ம இன்ஃபினிட்டி நம்ம போடுவோம். இன்ஃபினிட்டி இஸ் நாட் இன்க்ளூடட். மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கட்டும், ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கட்டும், இது எப்போ வந்து 0 ஆகும்னா இன்ஃபினிட்டி இருந்தால் தான் என்ன ஆகும், உங்களுக்கு 0 ஆகும். வேல்யூ f of x ஓட வேல்யூ 4/infinity, anything by infinity equal to 0. அப்போ இந்த ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே என்ன ஆகும்னா
ஸோ நெகட்டிவ் போட்டால் என்ன ஆகிடுது உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஆகிடுது. பாசிட்டிவ் போட்டிங்கன்னா சப்போஸ் இஃப் யூ டேக் x is equal to 10 ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ எடுத்துக்கிறீங்க, x is equal to 10 எடுத்திங்கன்னா 3 minus 10 that is minus 7. ஸோ நெகட்டிவ் வேல்யூ வருது. ஸோ நெகட்டிவ் ரேஞ்சில் எல்லா வேல்யூஸும் வந்துடும், அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் ரேஞ்சில் எல்லா வேல்யூஸும் வரும் எக்ஸப்ட் 0. ஏன்னா 0 ஏன் வராதுன்னு சொல்கிறேன் நான், இங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி போட்டால் 0 வரலாம், 4 by மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி போட்டால் 0 வரலாம், இன்ஃபினிட்டி போட்டால் 0 வரலாம். பட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன் இன்ஃபினிட்டி ஆர் நாட் இன்க்ளூடட் இல்லையா, நாட் எட் டிஃபைன். அந்த அதை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் இன்டர்வலில் தான் வச்சுக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் யூ கேன் ரைட் த ரேஞ்சஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா 0 யூனியன் 0 to infinity. ஸோ யூ கேன் கிவ் எக்ஸுக்கு நீங்கள் வேல்யூஸ் போட்டு பார்த்துட்டே வாங்க, எத்தனை வேல்யூஸ்லாம் கொடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் ரியல் நம்பர்ஸில் எல்லா வேல்யூஸும் கிடைக்கும் எக்ஸப்ட் 0 மட்டும் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச். ரைட், இப்போ செகண்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு வரலாம். இதே இதில் லெட் மீ ரப் ஆஃப் திஸ். இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன், இந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது என்ன ஃபங்க்ஷன் இது? இட் இஸ் அன் அல்ஜிப்ரைக் ஃபங்க்ஷன். அல்ஜிப்ரைக் ஃபங்க்ஷன் நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு, திஸ் இஸ் அன் அல்ஜிப்ரைக் ஃபங்க்ஷன். இப்போ ரூட் ஆஃப் 5x + 15 இருக்குது. ரூட்டுக்குள்ளே நெகட்டிவ் நம்பர் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் நாட் அலவுட், பிகாஸ் negative root of a negative number will give you imaginary numbers. So we are talking about only real numbers. Real numbers la negative value inside the root is not allowed. அப்போ 5x plus 15 must be greater than or equal to 0. இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கணும், பாசிட்டிவாக இருக்கணும். பாசிட்டிவ்னா 5x plus 15 must be greater than or equal to 0. That means we are going to find the value of x. x என்னெல்லாம் வேல்யூஸ்லாம் அசியூம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ 5x must be greater than or equal to minus 15. So x must be greater than or equal to minus 3. Is right? அப்போ x வந்து -3க்கு மேலே என்ன வேல்யூஸ் வேணால் அசியூம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே -3 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரியல் லைனில் -3 -2 -1 0. ஸோ இட் இஸ் இன்டிஜர்ஸ் தான் போட்டிருக்கு. இதுக்கு இடையில innumerable number of values இருக்குது. Is right? So the domain I can say domain is -3 to infinity. ஏன்னா -3 is included. இந்த சிம்பிள் இருந்தால் என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான், greater than or equal to இருந்ததுன்னா இது is included. அப்போ க்ளோஸில் எழுதிக்கணும் -3 to infinity. ஓகே ரைட். இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன இருக்க -3க்கு மேலே தான் என்ன வேல்யூஸ்னா, ஸோ எக்ஸுக்கு நீங்கள் -3 கொடுக்க இது என்ன வேல்யூ கொடுக்குதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ -3னா இப்போ -3க்கு மேலே, ஸோ -3 ஆல்சோ யூ கேன் டேக். இப்போ -3 போட்டால் என்ன ஆயிரும், -15 + 15 = 0. ஸோ ஃபஸ்ட் வேல்யூ இட் இஸ் அசியூமிங் 0. இஸ் ரைட்? இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன், -3க்கு அடுத்த வேல்யூ என்ன பண்ணுறேன், இங்கே நிறைய வேல்யூஸ் இருக்குது, ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு -2 எடுத்துக்கிறேன். -2 எடுத்தால் என்ன ஆகும், 5 × -2 is -10 + 15 that is equal to √5. அது ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூவா, அது ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ தானே. இப்போ சப்போஸ் அடுத்த வேல்யூ நான் எடுத்துக்க போகிறேன், எக்ஸுக்கு -1 எடுத்துக்கிறேன். -1னா -5 + 5 + 15 that is equal to √10 ஆகிடும். இஸ் இட் ரைட்? நெக்ஸ்ட்டு 0 எடுத்துக்கிறேன், 0னா √15 ஆகும். ஸோ இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்தாலும் என்ன வரப்போகுது, உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் வரப்போகுது. ஸோ the range I can say 0ல ஆரம்பிக்குது the range. அப்போ 0 to infinity வரைக்கும் என்ன வேல்யூஸ் வேணால் எடுத்துக்கலாம். இன்ஃபினிட்டிக்கு எப்பயுமே நான் க்ளோஸ்ட் ப்ராக்கெட் போடக்கூடாது, இன்ஃபினிட்டினா ஓப்பனாக தான் இருக்கணும். 0 வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கனால என்ன பண்ணிக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஃபைண்ட் த டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன். கிளியராக இருக்கா? ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு வேணும்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன், அதை நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றியோ இல்லை அதை ரெப்ரசன்டேஷனாக ஹவு டு ரெப்ரசன்ட் அ ஃபங்க்ஷன், கிராஃப் எப்படி வரைகிறது, இல்லை ப்ராப்ளம்ஸில் டொமைனு ரேஞ்சு கண்டுபிடிக்கிறது டவுட் இருந்தால் யூ கேன் போஸ்ட் questions. I am ready to answer for all your questions. Thank you all for your patient listening. Thank you students.